Allahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kamu nyekek dia? Jangan teriak-teriak. Jangan teriak-teriak kamu. Kamu yang menghalang-halangi dia untuk segera punya anak. Baik, kita mulai ruqyahnya pada pagi menjelang siang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan proses ruqyah ini awal hingga akhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, memberikan rahmat karunia-Nya, barokahnya kepada Anda berdua, sehingganya ruqyah ini akan memberikan efek positif ya, memberikan efek kebaikan bagi Anda berdua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan seluruh gangguan-gangguannya seandainya ada gangguan yang Anda berdua alami. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyehatkan Anda berdua lahir batin, jasmani, rohani, jiwa dan raga. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ruqyah ini mengkaruniakan ya, segera mengkaruniakan keturunan ya, yang ditunggu-tunggu, diidam-idamkan, yang nantinya mudah-mudahan menjadi keturunan yang salih maupun salihah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas salihin. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بالضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن يا معشر الجن ya ma'syaral jin, wahai kalian bangsa jin, dengarkan oleh kalian semua, dengarkan oleh kalian ya ma'syaral jin yang ada dalam badan mereka ini. Saya berikan peringatan, saya berikan nasihat, saya berikan hujjah kepada kalian. Ittaqillah, ittaqillah, ittaqillah ya ma'syaral jin. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala ya ma'syaral jin. Ya, takutlah kalian. Takutlah kalian ya ma'syaral jin kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kalian ya ma'syaral jin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kalian ada di muka bumi ini tidak datang dengan sendirinya. Kalian tidak tiba-tiba begitu saja ada. Ya, tapi ada yang telah menciptakan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam, Tuhan seluruh makhluk yang ada dalam semesta ini. Ya, dan kalian adalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalian adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepatutnya lah kalian harusnya beriman kepada Allah. Menjadi tugas kalian untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mentauhidkan Allah ya ma'syaral jin. Ya. Ingat, kalian diciptakan di muka bumi ini bukan tanpa maksud dan tujuan. Bukan untuk berbuat kezaliman, bukan untuk memperturutkan hawa nafsu kalian ya ma'syaral jin. Ya. Kalian diciptakan di muka bumi ini adalah untuk
beriman kepada Allah, menyembah Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia, kata Allah, kecuali agar mereka menyembah kepadaku. Ya. Jadi itulah tugas kalian. Itulah tugas mulia kalian dan kewajiban kalian, yaitu beriman kepada Allah, menjadi hamba Allah, ya, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ingat ya ma'syarul jin, itu tugas kalian. Ya. Sedangkan apa yang kalian kerjakan ini dengan kalian masuk dalam badan manusia, tinggal dalam badan manusia, berbuat kezaliman kepada manusia, menyukai dan mencintai manusia, ya, kemudian kalian menghalang-halangi mereka dari jalan kebaikan, kalian membuat kerusakan di badan mereka, membuat pertengkaran di antara suami istri dan selain sebagainya, semua itu adalah kezaliman. Semua itu adalah kezaliman ya ma'syarul jin. Semua itu adalah kemaksiatan yang Allah akan mintai pertanggungjawaban kepada kalian dunia maupun akhirat. Ya, ingat, kalian akan dimintai pertanggungjawaban dunia maupun akhirat. Kalau kalian tidak bertobat kepada Allah, tidak beriman, tidak bertakwa kepada Allah, maka kalian termasuk golongan orang-orang yang kafir. Dan ingat, tempatnya orang-orang kafir, baik dari kalangan jin maupun manusia, mereka akan dilemparkan ke jurang neraka jahanam. Mereka akan menghuni neraka jahanam ya ma'syarul jin. Tempatmu neraka jahanam kalau kamu tidak beriman kepada Allah. Ya, dengarkan ini. Tempat kembalinya makhluk-makhluk Allah yang kafir, makhluk-makhluk Allah yang zalim, makhluk-makhluk Allah yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yauma bima kuntum takfurun. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yauma bima kuntum takfurun. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yauma bima kuntum takfurun. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yauma bima kuntum takfurun. Ayo bertobat kepada Allah. Ya, ayo bertakwa kepada Allah. Saya datang kemari bukan untuk menyiksa kalian. Saya datang kemari bukan untuk menyakiti kalian. Itu kalau kalian bisa diajak kompromi, bisa dinasehati, ya, bisa diperingatkan, bisa diberikan hujah. Tapi kalau kalian tetap membandel, maka kami akan mohon kepada Allah untuk menghancurkan kalian. Ya. Ayo, saya ngajak kalian bertobat kepada Allah. Saya ngajak kalian untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya ma'syarul jin. Mumpung Allah masih berikan kalian umur panjang, mumpung masih ada kesempatan, ayo beriman kepada Allah. Karena kalau kalian tidak segera beriman kepada Allah, tidak bertobat kepada Allah, kemudian datang ajal kalian, maka kalian sudah pasti insyaallah akan berada di jurang neraka jahanam yang paling dalam ya ma'syarul jin. Ya. Ayo beriman kepada Allah. Masuk Islam ya. Masuk Islam ya. Ayo masuk Islam, ikut saya masuk Islam ya. Ikut saya masuk Islam ya, biar kamu selamat. Biar kamu selamat dunia maupun akhirat. Biar kamu tidak diazab di neraka jahanam. Ya, dengarkan. Kalau kamu bertobat kepada Allah, kamu masuk Islam, meninggalkan seluruh kezaliman-kezaliman kamu, maka nanti Allah akan berikan hadiah surga kepadamu. Ya. Allah akan berikan hadiah surga kepadamu ya ma'syarul jin kalau kamu jujur, bertakwa, beriman, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan ini, ya. Ini adalah surga, balasan bagi kaum yang beriman, yang bertobat kepada Allah, yang menjadi hamba Allah yang baik. Dengarkan ini balasannya. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa 'uyun. Ya
yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'ain yad'una fiha bikulli fakihatin aminin la yadhuquna fiha al-mauta illa al-mautatal ula wa waqahum 'adzabal jahim fadlan min rabbika dzalika huwal fawzul 'azim. Masuk Islam ya? Mau? Masuk Islam biar selamat ya. Biar selamat dunia dan akhirat. Kemudian nanti kamu tinggalkan badan orang ini. Kamu tinggalkan badannya, kemudian nanti kamu pindah ke masjid. Masjid besar tuh, masjid besar pinggir jalan di Pekalongan tuh. Dekat pasar Pekalongan. Kamu nanti tinggal di sana. Belajar Islam dengan jin-jin muslim di sana, beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan benar. Biar kamu selamat dunia dan akhirat dan Allah hadiahkan surga kepadamu. Allah jauhkan neraka jahanam darimu. Masuk Islam ya? Mau masuk Islam? Mau masuk Islam? Mau enggak? Mau enggak masuk Islam? Ayo saya bantu, saya pandu untuk bersyahadat. Mau ya? Mau enggak? Mau enggak? Mau masuk Islam enggak ya Masyarul Jin? Biar selamat. Ayo ikut saya, ikut saya. Asyhadu. Ayo ucapkan. Asyhadu. Kenapa? Hah? Kenapa? Enggak mau masuk Islam? Celaka kamu nanti. Kamu itu yang sering hadir dalam mimpinya sebagai sosok laki-laki itu ya? Iya. Kamu yang sering hadir dalam mimpinya sebagai sosok laki-laki itu? Iya. Ayo jawab. Jawab. Iya. Iya enggak? Kamu yang sering hadir dalam mimpinya itu sebagai sosok laki-laki yang menyukai dia? Iya. Jawab ya Masyarul Jin. Jawab, saya akan bacakan ayat-ayat Allah lagi nanti kalau kamu nggak jawab. Ya, kalau kamu bandel, kamu sombong, saya akan hancurkan kamu atas izin Allah. Saya akan mohon pertolongan Allah untuk menghancurkan kamu, untuk membinasakan kamu kalau kamu sombong pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau bertobat pada Allah. Jawab pertanyaan saya. Apakah kamu yang sering hadir dalam mimpinya itu? Hah? Iya. Jawab ya Masyarul Jin. Jawab, jawab. Iya enggak? Iya. Iya. Anggukkan kepala kalau iya. Iya. Iya enggak? Iya. Kamu menyukai dia? Hah? Kamu menyukai dia? Jangan teriak-teriak. Jangan teriak-teriak kamu. Saya hancurkan kamu nanti atas izin Allah kalau kamu teriak-teriak. Sombong. Jawab pertanyaan saya. Kamu menyukai dia? Iya. Kamu menyukai dia? Jawab. Iya. Kamu yang menghalang-halangi dia untuk segera punya anak? Iya enggak? Kamu yang menghalang-halanginya untuk punya anak? Jawab ya Masyarul Jin. Iya. Jawab, ayo jawab. Kamu yang menghalang-halanginya untuk punya anak? Iya. Kamu yang membuat dia terkadang membenci suaminya, jengkel kepada suaminya. Iya kan? Ayo jawab. Ayo jawab. Iya enggak? Iya enggak? Iya enggak? Hah? Iya enggak? Jawab. Anggukkan kepala. Kalau iya. Benar enggak? Iya. Kerjaan kamu rupa-rupanya ya. Apakah kamu dari leluhurnya? Apakah kamu turun dari leluhurnya? Kamu terikat perjanjian dengan orang tuanya, dengan leluhurnya? Iya apa tidak? Hah? Enggak. Enggak. Sejak kapan kamu datang dalam dirinya ini? Sejak kapan kamu masuk dalam badannya? Hah? Ayo jawab. Jawab. Dah gini, serang. Dah gini. Berhenti nangis. Ya, kita bicara baik-baik. Dah, berhenti nangis. Kita bicara baik-baik. Ya. Dengerin. Sebenarnya saya nggak mau nyiksa kamu. Ya. Pada dasarnya saya nggak mau nyiksa kamu. Saya tidak mau menyakiti kamu.
asal kamu bisa dinasehati. Ya, dengarkan. Saya justru ingin menolong kamu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Saya justru ingin menolong kamu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Dari kesesatan, dari kekafiran, dari kezaliman, supaya kamu selamat. Karena ingat, kalau kamu tetap berbuat seperti ini, zalim kepada manusia seperti ini, kamu akan diazab di neraka jahanam bersama iblis ya ma'syaral jin. Jangan ikuti iblis. Kamu akan celaka. Kamu akan sengsara. Ya, kamu akan menjadi penghuni neraka jahanam kalau kamu tidak bertobat kepada Allah. Makanya, ayo beriman kepada Allah, tinggalkan kezaliman kalian, tinggalkan kezalimanmu. Ya. Haram bagi jin menyukai manusia. Tidak boleh jin menyukai manusia. Haram, Allah haramkan, ya. Manusia hanya boleh menyukai manusia. Jin hanya boleh menyukai jin. Manusia hanya boleh berpasangan dengan manusia, tidak boleh dengan jin. Sebaliknya, jin juga hanya boleh berpasangan dengan bangsa jin, tidak boleh dengan bangsa manusia. Dengarkan ayat ini. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Itu ayatnya. Makanya yuk beriman kepada Allah. Dengarkan, kalau kamu beriman kepada Allah, kamu masuk Islam, kamu tidak akan terhina dengan Islam. Ya, kamu tidak akan terhina dengan Islam ya ma'syaral jin. Justru kamu akan menjadi mulia dengan Islam. Karena Islam ini rahmatan lil alamin, akan memuliakan ya, memuliakan pemeluknya. Kamu akan mulia di hadapan Allah, kemudian di hadapan seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala dengan Islam. Dengarkan lagi, kalau kamu masuk Islam, kamu juga tidak kalah oleh saya. Saya tidak mengalahkan kamu karena memang saya ini adalah makhluk Allah yang lemah. Ya, justru kamu menang. Kamu akan menang ya ma'syaral jin. Kenapa? Karena hakikat hamba-hamba Allah yang bertaubat kepada Allah, yang beriman kepada Allah, yang menyembah Allah, yang menjadi hamba Allah yang baik, mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang menang. Makanya yuk beriman kepada Allah. Ya, biar kamu selamat dunia hingga akhirat. Ya, ingat, kalau kamu beriman kepada Allah, nanti insya Allah Allah akan berikan jodoh kepadamu dari jenis bangsamu yang juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi di akhirat nanti, di surga nanti Allah akan berikan jodoh, ya, akan Allah berikan jodoh-jodoh yang suci dari kalangan para bidadari, ya. Kalau kamu beriman kepada Allah, Allah akan berikan jodoh-jodoh yang suci, ya, dari kalangan para bidadari. Yang bukan satu jumlahnya, banyak, ya. Maka dengarkan ayat ini lagi tentang surga, bagaimana indahnya surga ya ma'syaral jin. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Allahu nurus samawati wal ard, 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 Allahu nurus samawati wal ard. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Masuk Islam ya, biar kamu selamat ya. Ya ma'syaral jin, ayo masuk Islam ya. Ikut saya bersyahadat ya. Mau? Mau ya ma'syaral jin? Tidak ada paksaan dalam beragama, tapi kalau kamu masuk Islam itu akan lebih baik bagi kamu karena akan membuat kamu selamat dunia hingga akhirat atas izin Allah. Mau masuk Islam ya? Ya, ikuti saya. Asyhadu, ucapkan. Ayo. Asyhadu. Ayo ucapkan biar kamu selamat. Saya ulangi, yuk. Asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwasanya bahwasanya tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan yang berhak disembah yang berhak disembah dan diibadahi dengan benar dan diibadahi dengan benar kecuali Allah. kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya Bahwasanya Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Alhamdulillah, selamat datang dalam Islam ya ma'syarul jin. Setelah ini nanti kamu keluar dari badannya ya. Paham? Kamu tinggal di masjid ya. Paham? Paham? Paham ya? Jangan lagi berbuat kezaliman kepada manusia ya. Pindah ke masjid, kamu bertobat kepada Allah dengan benar dan menyembah Allah dengan benar. Semoga kamu istiqomah sampai akhir hayat kamu ya. Jangan lagi berbuat kezaliman kepada manusia. Ya. Saya bantu keluar, saya bantu keluar. Saya bantu keluar. Saya bantu keluar. Keluar lewat mulutnya ya. Keluar lewat mulutnya, lewat mulutnya. Silakan. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ya, keluar lewat mulutnya. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ya, keluar lewat mulutnya. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ya, keluar. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ya, keluar. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Tinggalkan badannya. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ayo, tinggalkan badannya. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Semua yang ada di badan ini keluar semuanya. Yang ada di badan ini semuanya keluar. Yang ada di badan ini semuanya keluar. Ruj'iyatullah, semuanya keluar. Semuanya keluar. Tinggalkan badan ini, semuanya keluar. Yang masih ada di badan ini semuanya keluar. Tanpa terkecuali. Semuanya keluar, semuanya keluar. Ayo. Segera keluar semuanya. Fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhirun. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Istighfar, Mbak. Istighfar, Mbak. Ya, baca istighfar. Kasih minum, Mas. Kasih, Bu, minum, ambilin minum. Mbaknya ya. Coba istighfar, Mbak, istighfar. Coba, ini minum air. Minum. Diminum airnya. Minum biar ini. Alhamdulillah. Lemes ya? Capek. Barusan ini setengah sadar atau tidak sadar sama sekali? Gimana? Setengah sadar. Artinya tahu semua yang saya sampaikan, yang saya bicarakan, tahu semua. Tahu semua, dengar ya. Tapi nggak bisa ngendaliin. Apa yang Mbak rasakan tadi itu? Enggak tahu, kayak yang agak keluar gitu dalam diri saya. Gimana? Kayak yang ada keluar aja dari sini dia. Kerasa? Iya. Kerasa jalan ke atas gitu? Iya. Terus langsung Saya mual. mual, muntah-muntah gitu. Nah setelah itu langsung kesadarannya penuh. Iya. Ada kerasanya di bagian sini. Nah, kayak jalan gitu. Iya. Ada yang kayak kulit saya itu kayak ditarik gitu. Kerasa ya. Tadi waktu saya minta syahadat, tahu? Tahu. Yang syahadat Mbak atau bukan? Enggak tahu. Bukan Mbak. Mbak gak ngucapin syahadat secara pribadi kan? Enggak kan? Oh, berarti jin, benar. Yang saya khawatirkan, saya salah paham. Saya kan nyuruh yang syahadat itu jinnya, bukan Mbak gitu loh. Tapi bukan Mbak yang sengaja ngucap, bukan? Iya, saya dengar Ustaz suruh syahadat. Tapi bukan Mbak yang bersyahadat? Saya bicara tapi nggak tahu siapa. Oh ya berarti jin. Iya itu jin.
Artinya Mbak ngomong ada suara, tetapi Mbak nggak tahu itu siapa. Enggak tahu. Ya. Yang ikut saya bersyarat tadi. Iya. Iya. Ya, berarti jinnya itu. Enggak Alhamdulillah. tahu mulut saya terbit gitu. Iya. Alhamdulillah, berarti benar dugaan saya. Dicintai jin. Ya, tapi alhamdulillah Allah mudahkan untuk keluar. Cuma kita nggak tahu masih ada apa enggak. Ya, kita nggak tahu masih ada apa enggak. Rasanya sekarang gimana? Lebih enteng aja. Lebih nyaman ya? Iya. Lebih terasa ringan? Iya. Heeh. Di mata lebih ringan atau masih berat? Ringan tapi berat saya. Di mata ya. Lebih terang nggak untuk lihat? Ya, alhamdulillah. Ya, berarti benar. Pengakuannya dia bukan dari leluhur sih. Allah alam ya. Kayak dia tadi geleng kan. Mbak tergambar sesuatu nggak? Nggak sama sekali tergambar sesuatu nggak? Nggak ada bayangan apa kayak gitu nggak ya? Pengakuannya bukan dari luhur. Ya bisa jadi dia dari yang lain ya kita nggak tahu ya. Apakah pernah mungkin pengobatan ke dukun dan sebagainya, atau mungkin ya jin iseng karena mungkin melihat Mbak kemudian seneng kemudian masuk. Makanya gini, kalau misalnya ya kita buka pakaian baca bismillah ya, kemudian ke WC baca doa perlindungan ya, bismillahirrahmanirrahim, ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Supaya apa? Supaya aurat kita nggak terlihat oleh bangsa mereka ya, karena mereka bisa lihat kita nggak bisa lihat mereka ya. Kalau kita buka pakaian kemudian nggak doa, mereka bisa melihat aurat manusia dan itu bisa membuat mereka menyukai manusia gitu ya. Berarti selama ini ya kita nggak tahu, mungkin sudah lama ya, makanya dibuat dengan suami kadang-kadang jengkel, kadang-kadang nggak suka, kadang-kadang menyebalkan suami itu, padahal itu bisa jadi adalah disihir oleh jin itu supaya terlihat oleh Mbak itu suami menjengkelkan dan sebagainya. Mungkin perkataan suami disihir seakan-akan suami ngomongnya biasa tapi Mbak terimanya seakan-akan mungkin marah dan sebagainya, padahal mungkin ngomongnya biasa gitu, tapi karena disihir oleh jin seakan-akan dimengerti oleh Mbak sebagai kalimat yang tidak menyenangkan, akhirnya jengkel. Dan pengakuannya tadi ya nggak punya anak bisa dari perbuatan mereka kan gitu, mereka ngangguk tadi, dia itu ngangguk. Allah alam ya, bisa jadi memang dihalang-halangi oleh dia itu ya, dia membuat kerusakan di dalam badan Mbak karena mereka merusak fisik iya, merusak psikis iya, merusak iman iya, dibuat malas aktivitas ya, itu nggak, malas aktivitas, malas bergerak, malas ngapa-ngapain gitu kan. Maunya kadang pokoknya enjoy tiduran, maunya kan kadang gitu. Kadang malas keluar rumah, kadang malas ibadah dan sebagainya gitu. Malas untuk melakukan kebaikan-kebaikan intinya. Allah taala alam. Ya bersyukur ya, alhamdulillah Allah mudahkan keluar, tapi kita nggak tahu apakah masih ada apa enggak. Yang lain maksudnya ya. Kalau tadi insya Allah sudah keluar mudah-mudahan. Masih ada yang nggak nyaman? Lebih nyaman ya. Coba sekarang dirasakan ada nggak bagian tubuh yang masih tidak nyaman? Mungkin masih ada yang tinggal. Karena kadang jin itu bisa jumlahnya kita nggak tahu ya, bisa lebih dari satu yang tinggal dalam badan manusia. Enggak ada untuk saat ini. Sudah nyaman semua. Alhamdulillah. Enak aja di perut. Sekarang udah enakan ya. Alhamdulillah. Kalau Mamas ada rasa? Apa ya tadi? Agak ini aja kaku gitu kaki. Kaku. Kaku capek gila Pak. Kayak ngotot gitu loh. Hah? Kayak kontraksi gitu. Oh berarti kemungkinan ada. Tapi sendawa nggak? Tadi sempat ini. Sendawa? Sempat mual terus ya kayak keluar nafas gitu. Iya kayak angin, hembusan angin. Insya Allah itu keluar. Insya Allah keluar. Cuman ya kita nggak tahu apakah masih ada apa enggak. Ya. Tapi sempat kayak mual kemudian terdorong ke atas, angin yang keluar. Iya, ya, mereka bisa keluar dengan cara itu juga. Tadi itu saya tuh gimana ya? Saya tuh kayak mau ngeluarin kayak yang nggak mau aja gitu saat pertama ya Ustadz datang tadi ya. Ini jujur saya ya. Kayak yang sedih gitu loh. Lah iya kan tadi saya tanya toh, ini yang dirasain apa nih muruknya nih? Sedih, marah, benci kan gitu kan. Tapi sedih itu. Begitu saya datang itu ada rasa sedih gitu. Iya itu dari dia, karena dia tahu mau dikeluarin atas izin Allah. Saya nggak tahu tadi tangan saya itu ya kayak mau gerak-gerak gitu, gerak-gerak kayak gitu. Terus Mbak tahan? Iya,
saya kan nggak tahu ini kemana ini. Saya biarin aja kalau misalnya Kalau seperti itu biarin aja. Biarin aja dipakai dia untuk jalan. Biarin aja mau ngapain. Saya nggak ngerti kan. Ya nggak ini apa. Terus ini saya kayak mau ngomong gimana ya tadi? Ngomong gimana? Kata-kata kotor gitu loh. Tapi Mbak tahan. Saya nggak mau. Intinya saya tuh kayak nolak, nggak mau. Oh ya itu loh. jangan ditahan. Itu biarin aja. Jangan Malah ditahan. kok ngomongin kotor-kotor gitu. Kamu saya kayak gimana? Saya nggak Iya. takut ya sama kamu kayak gitu. Iya. Namanya Mbak nahan. Itu Mbak nahan. Itu kalau nggak ditahan, itu kalau nggak ditahan dia keluarin kata-katanya. Biarin aja. Biarin aja dia mau ngomong apa. Gitu. kan Karena kalau kita. Mbak nahan capek. Iya, Kan capek kan? banget. Capek. Kalau Mbak nahan itu kecapean karena benturan energi. Dia mau pakai mulut Mbak untuk ngomong sama saya, tapi Mbak tahan sehingga dia nggak bisa Tadi ngomong. mulut saya tuh kayak geter-geter sendiri suruh ngomong pokoknya apa ya tadi katanya bangsat kamu ya. Apa ya, saya nggak takut ya sama kamu kayak gitu. Saya nggak mau, terus saya mau Karena muntah ditahan tadi. jadinya kan disuruh ngomong, ditanyain ngomong dia diem. Capek jadinya saya. Iya, Capek makanya banget, tadi kayak di awal bingung saya kayak sudah sampaikan sebetulnya di awal tadi kan, Jangan kalau ditahan. merasakan sesuatu jangan ditahan, Terus ya kayak kan? gitu kayak yang udah mau pingsan aja, kayak yang blek kayak gitu Ustaz, kayak yang udah ngantuk banget kayak Nggak sadar. iya, kayak yang udah nggak sadar, ngantuk banget pokoknya tadi. Capek banget Capek saya, banget, kayak ya. bener-bener capek banget itu. Iya, itu intinya jangan ditahan, karena kalau ditahan energi kita terkuras, capek. Ya makanya biarin aja, mau dipakai untuk gerak, untuk ini biarin aja. Kenapa? Karena memang dalam badan Mbak ada jinnya. Maka biarin aja. Itu kan proses untuk kita ruqyah, memudahkan ruqyah sebetulnya kalau Mbak biarin aja. Tapi nggak tahu ya kenapa saya ngerasa kok sedih banget tadi gitu. Iya, karena dia mau disuruh pisah. Sedih banget, nggak tahu tiba-tiba kok nangis. Saya tak tahu kalau saya nangis, tapi nggak tahu saya ngapain sedih gitu loh. Nah, iya. Saya tuh sedih banget kayak Iya, kenapa itu saya- kan mereka menguasai hati, menguasai kolbu. Jadi mereka bisa mempengaruhi suasana hati loh. Mbak merasakan sedih sekali, nggak tahu sedih kenapa. Padahal yang sedih jinnya itu. Iya, Ya, ngapain jinnya itu- saya kok, ya saya agak sadar gitu. Ya. Terus ngapain saya nangis? Nah, gitu. itu Nangis. namanya kesurupan sebetulnya. Itu sudah kesurupan. Jadi mereka itu mengendalikan hati, mengendalikan perasaan, mengendalikan suasana hati tadi untuk sedih, untuk emosi, untuk marah, untuk benci. Makanya jangan heran kalau Mbak tiba-tiba benci sama suami, tiba-tiba marah. Itu dari mereka bisa Tapi jadi. beneran dari saya pas ini saya Kenapa? rasa banget itu. Yang waktu dikeluarin Iya, benar-benar kayak kulit saya tuh dari pinggang sini sampai kepala. Kayak ini kedorong ke atas. Iya, kayak ada yang naik aja gitu. terus langsung keluar lewat mulut. Saya nggak bisa nahan itu. Kayak ada sesuatu aja, kayak ada benda Yang gede gitu. keluar tiba-tiba keluar gitu ya. Terasa, keluarnya itu terasa Iya. banget. Ya, mereka keluar lewat muntahan. Ya, lewat muntahan. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah mudahkan ya. Ya, semoga sih Allah berikan kesehatan ya setelah ini, lahir batin jasmani rohani jiwa raga ya. Dan Allah segerakan untuk punya keturunan. Kita cukupkan ruqyah pada siang hari ini ya.